देखो साडा काम ये नहीं है भी भाई असी कोई लाला लाला कराउणी है, किसी की एवं बदनामी करनी है। साडा काम सारिਆਂ ਨੂੰ मैसेज देण दा भी भाई इदां दे काम करने, लोगों को तंग परेशान करना जिहड़ा वो बंद कर दो। ये तो सीधा ही मतलब कि इदां दा मैसेज जिहड़ा जा रहा भी जिन्हें छुट्टी लई ना लई, जिन्हें गवाही दी वो भी आवे साडे कोले ते जिहदी मैरिज रजिस्टर वो भी इत्थे आके पेश होवे। सो अज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, सरकारी ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 283 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ WhatsApp 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਰੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ कह लो भी डिपार्टमेंट तो वापस जी आ जाती है, जोड़े सेंड बैक केसिस है, असी वो भी डिटेल पिछले दिनों च मंगवाई भी कित्थे कित्थे किन्नी किन्नी है। तो जी साडी ओवरऑल पंजाब की जी एवरेज आई वो 0.9% है भी 100 चों एक केस जोड़ा वो कोई ना कोई ऑब्जैक्शन ला के वापस भेज देंगे है। पर सानू बड़ी हैरानगी हुई कि लुधियाने की जी है वो 6.3% है, मतलब कि तकरीबन तुसीं देखो भी 7 गुणा जी स्टेट एवरेज है उहदे नाल ज़्यादा। तो उत्थे असीं फिर ना जी ऑबजरवेशन की वो असीं क्या भी जोड़े बंदे आइडेंटिफाई करो भी किहड़े किहड़े जोड़े एक्टर है जोड़े कोई कुर्सियां दे बैठे जोड़े किसे रिजैक्ट कर रहे हैं। तो सानू बड़ी हैरानी हुई कि जोड़े टॉप के जोड़े 5 असीं कड्ढे, 5 लुधियाने दे पूरे पंजाब दे विचों तुसीं देखो भी ऐदां दा भी एक व्यक्ति है जिहड़ा 12% केस जोड़े आ वो रिजैक्ट करता, एक 9% वाला, एक होर 9% वाला, एक 11% वाला, कल्ले लुधियाने दे विच कोई नहीं। असी वो भी मैं मतलब कि ऑब्जैक्शन भी किद्दां किद्दां दे आ मैं तुहानूं पढ़ के दसदा, बड़ी मतलब कि तुहानूं हैरानी होगी। हुण किसी ने जन्म सर्टिफिकेट लई अप्लाई किया, उहदे च उन्होंने कहा भी जी इहदी मदर दा जिहड़ा स्कूल सर्टिफिकेट है जिहड़ा वो लैके आओ। ये हुण हैल्थ डिपार्टमेंट तो साडे अधिकारी नाल आया, उहदे विच ये है कि जे किसी नूं जिहड़ा डॉकूमेंट चाहीदा वो मदर दा स्कूल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, पर और दे विच ये भी है आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, पर पार्टिकुलरली सिर्फ वो कहा गया क्योंकि पता है भी जे हुण कोई मदर कदे स्कूल गई नहीं, अनपढ़ है, तो कित्थों लैके आऊगी। मतलब कि सानू बहुते केस च लिखिया लग्या, कईयां सीधा ही कहा गया कॉल दी एप्लीकेंट, बंदे ने सुविधा केंद्र च अपलाई किया। वो क्यों? क्योंकि जोड़े अधिकारी ना सारे कॉरपोरेशन दे है, वो क्यों कॉरपोरेशन च आवे। बाकी भी जोड़े कई इदां दे केस है जिथे सीधा कहा गया प्लीज़ क्लीयर दी ऑब्जैक्शन, ऑब्जैक्शन कोई नहीं दसी। हुण जे किसी आदमी ने अपलाई किया, ऑब्जैक्शन ला के इन्होंने भेजता, सुविधा केंद्र पास भेजता, वो जाके पुछूगा भी जी ऑब्जैक्शन की है, ऑब्जैक्शन लिखी नहीं, वो कहेंगे इन्हें ऑब्जैक्शन लिखी नहीं भाई कॉरपोरेशन जो जाके उत्थों ਜਿਹੜੇ बैठे आ क्लर्क उन्होंने तो पता करो भी ऑब्जैक्शन की है। मतलब कि जी इंटेंशन जी सानू जो हुण देखण तो लगती है भी उन्होंने कोई ना कोई कमी पेशी तो है, कोई मालाफाइड इंटेंशन है जिहदे करके इस तरह जी रिजैक्शन है
ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਅਗੇਨ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ MC ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MC ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਫੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.